Hello everyone, I am Veena. I am lecturer in Government Polytechnic Sorba. I heartily welcome to the second session of Unit 2, that is Production and Material Management in Organizational Management and Entrepreneurship, which is our 5th semester, first subject, and its subject code is 15EC51T. In the previous session, that is in the session 1, we discussed about what is product design, and what are the stages involved in the product design, and what are the factors to be considered in the product design. And in this class, the contents for today's discussion are what is production and what are the types of production, and also the characteristics of different types of production. First, what we need to know is what is this production. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, or it may be man hours, into valuable goods and services by the application of technology to these inputs under controlled conditions. So what it means, we are converting either raw materials or either natural resources or man hours into the valuable goods and services, into a finished good. So that we call it as a product finally, by the application of what? Technology to the inputs. So this process we call it as production process. And in the figure you can observe what are all the inputs we are having. Means it may be raw materials, it may be machines or money, energy, or the man hours. So these are considered as inputs. So these inputs, for these inputs, if we apply the production processes, which is nothing but with the application of technology to these resources or to these inputs, we are going to get what? Outputs, which is nothing but the finished good, which is also called product or services. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹವರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ raw materials or natural resources or it may be man hours input into finished good, which is called as a product, and this process we call it as what? Production. And next is what we need to know is what are the different types of production. So we are having 3 types of production. The first one is job or unit production, and the second type is batch or quantity production, and the third type is continuous, or it is also called flow, or it is also called mass production. So there are 3 types of production. Simply we can say job production, batch production, and then continuous production. Now let us study one by one. The first type of production is what? Job or unit production. So job or unit production, what it means, as the name indicates, unit is nothing but single. Means here in this type of production, some of the special products or some of the non-standardized products are produced. And in this type of production, the products are produced accordance with the received orders from the customers.
So in this type of production, it requires a separate job for production, and also whatever the machineries and the equipments that are used for the production process, so these are to be adjusted in such a manner it has to suit for the requirements of a particular job. And in the job production, the quantity involved is very small. Either it may be one half or several half. Job production is nothing but it involves intermittent process, because as the work is carried as and when the order is received. ಸೊ ಏನಿದು ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೇನು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಒನ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೆವೆರಲ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 8 to 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಐದರ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆವೆರಲ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ರೋ ಆರ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಾಡೆಲ್, ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ರೋ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಸ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನೀಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Now let us move to an example of job or unit production, that is manufacturing a handmade guitar by a specialist company. You can observe from the figure, this company is having a very small workforce, and this company is having only one highly skilled worker who is doing the entire manufacturing process of the item, and this worker is highly trained and makes the item or makes the product by hand.
So in this example you can observe the client or the customer is going to describe the guitar or describe the specifications of the guitar to the administrator or to the owner of the company. And once the order is received by the customer or the client, what happens then? The processing happens by considering the raw materials. So the materials are cutted, they are splitted, and they are passed through some different kinds of machines. And the spare parts machining will be done. Then it will be some skilled work for the materials will be done. After that, the machining will be done for inserting brass and some other materials. After that, the precision will be checked with the machines. Then quality checking will be done and all the parts will be assembled. Then it is tested and finally it is handed over to the customer. So it is the best example for unit production. So the production of a handmade guitar. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಟಾರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಟಾರ್ದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ highly trained. So it is the example for what? Unit production, the production of a handmade guitar by a specialist company. Now let us move to the characteristics of job production. So what are the characteristics of job production or unit production? So as we know from the example that in this type of production, the production requires large number of general purpose machines, and also in this type of production it is having a very small workforce, but they are highly skilled and highly trained. And also in this type of production the number of items that are manufactured are very small. It may be sometimes even one items. Because of this, the prior planning it becomes very difficult in what? Job production. And also in this type of production there is a constant communication with the client while doing the production process of the product, and constant discussion regarding the design of the product with the customer. And in this type of production the machineries and the equipments have to be adjusted and then readjusted according to the requirements of manufacturing. And in this type of production, product design takes a lot of time. So ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಐಟಮ್ಸ್, ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ more than 2 but not many ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆವ್ರಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ with the customers,
we have to make what? Designing. So prior planning ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes very difficult. ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ, ಸೊ ಮಷಿನರೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದರೆ ಸೆವ್ರಲ್ ಹಾಫ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 6 ಐಟಮ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಫಸ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಆರ್ಡರೂ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಡರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಆರ್ಡರು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. And the next type of production is what? The batch production. This is the second type of production. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ 50 ಇರ್ಬೋದು, 100 ಇರ್ಬೋದು, 200 ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 200 ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಮ್ 300 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ 200 ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ one batch of products may not resemble with the next batch. Example for batch production are toys of children, clothing, books or electrical goods. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರ್ದಲೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, that is manufacturing the small steel products such as hinges and locks. So in this example they are manufacturing the hinges and lock, that is the product we are considering in this batch production example.
Here they are manufacturing in batches, and in a batch they are manufacturing 500 at a time. And the workers are semi-skilled. As each task is completed, whatever the item that is being manufactured, that will be passed on to the production line to the next worker until the production process complete. So ಏನಿದು example hinges and locks production ಅಂತಂದರೆ, where we are going to use this hinge ಅಂತಂದರೆ, for the movement of doors on the back side of a door we are going to fit these hinges with the help of a screws, and locks will be used in order to lock the entire door. ಸೊ ಹಿಂಜಸ್ನ ನಾವು ಡೋರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಡೋರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂಜಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಹಿಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರು ಶೇಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಷಿನರಿ. ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಗೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ಮಷಿನಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಗೆ. ಎಗೈನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ CNC ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಶೇಪ್ಸ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ದು ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಿ ಈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಷಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಷೀನು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವಾಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಈಚ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ದ ಐಟಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. So this is what an example for batch production, that is the production of hinges and locks. Now let us study about what are the characteristics of batch production. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ವರ್ಕರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್. And the workers in the batch production are semi-skilled, and the work will be of what? Repetitive nature. And in the batch production, the process and the product planning, it will be done for each batch. And also the products will be manufactured as per the order received by the customers. And this type of production, that is batch production, will be chosen where
the trade is seasonal and where there is a need to produce great variety of goods. And in this type of production, the machine utilization is not effective as in case of what? Continuous production. So these are what characteristics of batch production. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ at one worker, at each worker, then it is passing down to the next worker. And workers ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ they are semi skilled and work ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, it is repetitive because batches ಅಲ್ಲಿ some 100, 200, 300 at a batch ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is repetitive in nature. and based on the order ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಸೀಸನಲ್ with a great variety of goods. So there we are going to use what? Batch production. And batch production alli machine utilization effective ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಷಿನ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 300 ಆದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1000 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ 100 ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ದ ಮಷಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಮೀನ್ಸ್ 24/7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸು ವರ್ಕರ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ನಾವು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. And in this type of production, the machines are fully engaged. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 10,000 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 50,000, 1,00,000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕರ್ಸು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ industries, they are completely automated in order to meet the production demand with high quality with the help of robots. ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಪಲ್ಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, or maybe two-wheeler types. So these are some of the examples for what? Continuous production. Now let us consider an example for this continuous production. The production or the company which is doing what?
processing trees into wood pulp for the paper and newspaper industries. So the usage of this paper or card or maybe newspaper, any paper, so it is what? It is a continuous. It is in terms of continuous manner. It never stops. So the demand for the paper is what? Always it is so high. Hence the production is also always it is continuous. It is 24 hours a day. And in this type of production, the semi-skilled workers are required. Because some workers are doing cutting of the trees, some of them are doing replanting, and some of them are doing transportation of those cutted trees. And some of the people in the company, they are doing what? Operating the computers, they are operating the machineries. And hence, in this continuous production, the workers are what? Semi-skilled. And in this type of production, once the processing starts, the computer controlled automated equipments will going to take over the processes. So this is what an example for continuous production. So a company which is doing what? Converting or which is processing trees into wood pulp for the paper or newspaper industries. Let us know about what are the characteristics of continuous production. So in the continuous production, a semi-automated production line is set up. Semi-automated means it is depending both on the computer control as well as human labor. And the workforce in continuous production, it consists of what? Skilled and also unskilled workers. And a high level of investment has to be done on the machinery and equipments, and the settings for these machineries remain unchanged for a longer period. And also the production volume in continuous production is usually very high. And very little time will be given to the machines for resetting. And one type of machine will be used for each and every process. And in this type of production, the cost per unit is lowest. And any fault in the flow of production, in the continuous production, it has to be immediately corrected. Otherwise, what happens? It is going to stop the entire production process. And the machineries in the production line, they are laid as per the sequence of operation. So these are what? Some of the characteristics of continuous production. So ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಷಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೊಡುವಾಗ, CNC ಮಷಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಷಿನರಿಗೆ, ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಅನ್ಚೇಂಜ್, ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಡೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್.
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Now let us solve or let us give answers to some of the multiple choice questions which are related to this session. So the first question is, the production processes are, the first option is job production, second is batch production, third one is flow production, and the fourth one is unit production. So which are the production processes? We are having what? How many types? We are having 3 types of production, which is nothing but what? Unit, batch, and one more is what? Continuous. Continuous can also be called as what? Flow production. Hence, which is the correct answer? Whether it is A, 1 and 2? No, it is wrong. 1 and 3? It is also a wrong answer. 2 and 3? It is also wrong. So the correct answer is what? Option D, which is nothing but 1, 2 and 3. All the 3, that is job production, batch production and the flow production, all these 3 are what? Production processes. Unit is nothing but another name for job production. Let us move to the second question. In batch production, products are produced in small quantity or as per specific requirement of customer, or second option is products are produced in batches on the basis of demand of customers, or the third option, they are produced to satisfy continuous demand, or all of the above. So as we know that batch production is nothing but the products are producing or the products are manufacturing in batches based on what? The demand of the customers. So customers demand only, we are doing what? The production process in batches. That is what? Batch production. So which is the correct answer means option A is what it says? 1 and 2 only. It is wrong. So 3 only. Again it is wrong. 2 only. Yes, it is the correct option or it is the correct answer. So the option C is what? The correct solution or the correct answer for this question. So the first one, what it says? Produced in small quantity or as per specific requirement of customer means this is what? This we can say as job production or unit production. And the third option is what it is saying? The products are produced to satisfy what? Continuous demand. So it is what? Continuous production. So what is this batch production means? We are producing or the company it is manufacturing or producing the products in batches. So that is called batch production. The option is what? The correct answer is what? Option C, that is 2 only. And the third question, continuous or flow production can be used to produce products in small quantity or to satisfy the continuous demand or in batches, or it is none of the above. So as I said in the previous question, continuous production is nothing but we are doing the production process in a continuous manner with a high rate of demand. So the option is what? Option 2, that is second option is the right answer for the continuous production. That is, we can choose which option from all the 4, that is A, B, C and D. It is what? Option, which one? It is B, that is 2 only. So the answer is what? B, option B, that is 2 only. Let us move to the next one. Fourth question. Production is defined as converting raw materials into dash. What is this? We studied what? At the initial stage of this session. What is this production?
As I said, we can say simply production is nothing but converting raw materials into what? A finished good, which is called as what? Product. So production is nothing but what? It is like converting raw materials into product. So the option is what? The correct solution or the answer is option B. So till now we answered some sample multiple choice questions which are related to the sessions, and these are some of the references that has been gone through for the preparation of this session, and thank you.